Hi everyone. So welcome to today's machine learning class. So today we'll discuss Naïve Bayes classification. So just like SVM, Naïve Bayes is also a supervised learning algorithm. It also used for test classification, which include the high dimensional. So in SVM, what we are doing when there is a high dimensional, that means non-solvable problem, we are converting that non-solvable problem to solvable problem using kernel tricks. కర్నల్ ట్రిక్స్ ని ఉపయోగించి నాన్ సాల్వబుల్ ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వబుల్ ప్రాబ్లం కింద కన్వర్ట్ చేసామన్నమాట. దట్ నాన్ సాల్వబుల్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ in high dimensional data. When there is high dimensional data, it will be converted into low dimensional data to solve the problem. సో ఇక్కడ సేమ్ మనకు ఎస్విఎం లాగానే నావివ్ బేస్ క్లాసిఫికేషన్ కూడా సూపర్వైజ్ లెర్నింగ్ అల్గారిథం. సో టెస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ కోసమే ఉపయోగిస్తాము. అయితే డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ మీకు ఎస్విఎం వచ్చేసరికి హైపర్ ప్లేన్ వాటి ఆధారంగా వర్క్ అవుతుంది. బట్ నావిగేషన్ అనేది నావిగేషన్ క్లాసిఫైయర్ అనేది బేస్ థియరం మీద డిపెండ్ అయి వర్క్ అవుతుంది అనమాట. ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎస్విఎం అండ్ నావిగేషన్ క్లాసిఫైయర్ ఈస్ ఇన్ ఎస్విఎం we use the hyperplanes to identify the support vectors, but in navigation classifier we use the Bayes theorem and for the classification కొరకు మనం Bayes theorem ని ఉపయోగిస్తాము. It more clearly or moreover it depends on probabilities of an evidence. సో మీ డేటా సెట్ లో ఉండేటటువంటి ఎవిడెన్స్ యొక్క ప్రాబబిలిటీ ఆధారంగా మనం ఈ నావిగేషన్ క్లాసిఫికేషన్ అనేది చేస్తామన్నమాట. మనం ఎవిడెన్స్ సపోర్ట్ అనేది ఏ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఏంటనేది చూద్దాం. సో మనకు ఉన్నటువంటి క్లాసిఫికేషన్ అల్గారిథంలో నావిగేషన్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద సింప్లెస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ అల్గారిథం అండ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ ఎఫిషియంట్ algorithm for building the faster machine learning model, and it is used to predict or to make the decision quickly. సో మీరు ఏదైనా ప్రొడక్షన్ అనేది క్విక్ గా స్పీడ్ గా చేయాలనుకోండి, క్లాసిఫికేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు క్లాసిఫికేషన్ మీరు ఏదైనా డెసిషన్ అనేది స్పీడ్ గా తీసుకోవాలి, ఇమీడియట్ గా డెసిషన్ అనేది మీరు తీసుకోవాలి, ఇమీడియట్ గా క్లాసిఫికేషన్ అనేది చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు దెన్ యూ కెన్ గో ఫర్ ద నావివ్ బేస్ క్లాసిఫికేషన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అదర్ క్లాసిఫికేషన్ algorithms. So it is a probabilistic classification, which means it predicts on the basis of the probability of an object. So it will uses the probability. It is just like Bayes theorem, posterior probability కావచ్చు, prior probability కావచ్చు, లేదా సపోర్ట్ కావచ్చు. సో ఇలాంటి ప్రాబబిలిటీస్ ఉపయోగించి మనం క్లాసిఫికేషన్ అనేది చేస్తాం. సిన్స్ నావిగేషన్ is depends on the Bayes theorem, indirectly we are using the probabilities for the classification. Some popular examples of navigation classification are where we are using the navigation classification in spam filtering. In email, you can use the for filtering the spam, semantic analysis, and classifying the articles. The articles which are present in your Google or which are present in the web can be classified using navigation. So why it is called navigation classification? So in navigation we have two terms, navi and Bayes. So navi means it assumes that the occurrence of the certain features are independent of the occurrence of the other feature. That means all the features in your data set are independent of each other. We assume that. So when we are performing the navigation classification, one of the assumption is we assume that each and every feature is independent when the labeled data is given. మీకు లేబుల్డ్ డేటా అని సూపర్వైజ్ లెర్నింగ్ అల్గారిథం అంటే లేబుల్డ్ డేటా సెట్ ఉపయోగిస్తాడు. మీకు లేబుల్డ్ క్లాసెస్ లేదా లేబుల్డ్ డేటా అనేది ఇచ్చినప్పుడు మనం అజంప్షన్ ఏమనుకుంటామంటే ఆల్ ద ఫ్యూచర్స్ ఆర్ ఆల్ ద కాలమ్స్ ఇన్ యువర్ డేటా సెట్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఈచ్ అదర్. సో ఇండిపెండెంట్ అని తీసుకుంటాము. సో అందుకని దీన్ని మనం నావిగేట్ పిలుస్తాం అన్నమాట. సో వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ బేసన్? బికాస్ ఇట్ ఈస్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద బేసన్ థియరం ఆధారంగా చేస్తాము. So this is a small introduction about the Bayes. You can use the, for example, this is the posterior probability of B given A, and probability of A given B is the prior probability. P of A is the posterior probability. P of B is the confidence amount. So P of A given B is the posterior probability. P of B given A is the likelihood.
P of A is the prior probability and P of B is the marginal probability, or you can call it as evidence అన్నమాట. ఎవిడెన్స్ అని కూడా మనం పిలవచ్చు అన్నమాట. ఏంటి పోస్టీరియర్ ప్రాబబిలిటీ అంటే ఏంటి? ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ హైపోథసిస్ ఏ ఆన్ ద అబ్జర్వ్డ్ ఈవెంట్ బి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక డయాబెటీస్ డేటా సెట్ ఇచ్చారనుకోండి. ఆ డయాబెటీస్ డేటా సెట్ లో మీరు కొన్ని ఫీచర్స్ ఆధారంగా మీరు ఒక స్టేట్మెంట్ అనేది చెప్పారు, లేదా ఒక కన్క్లూజన్ అనేది చేశారనుకోండి. ఆ కన్క్లూజన్ అనేది చెప్పడానికి మీకు ఏవైతే హెల్ప్ అయ్యాయో, కన్క్లూజన్ చెప్పడానికి మీకు ఏవైతే ఫీచర్స్ హెల్ప్ అయ్యాయో వాటి మొత్తాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే పోస్టీరియర్ ప్రాబబిలిటీ అని పిలుస్తాము. ద ఎవిడెన్స్ టు అబ్జర్వ్ అండ్ హైపోథసిస్ అంటే కండిషన్ అన్నమాట. సో వాట్ ఈస్ లైక్లీహుడ్ అంటే ఏంటి? ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ద ఎవిడెన్స్ గివెన్ దట్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ హైపోథసిస్ ఇస్ ట్రూ. సో మీరు ఏదైతే కండిషన్ అనేది అనుకుంటున్నారో ఆ కండిషన్ అనేది ట్రూ కావడానికి మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఎవిడెన్స్ ని మనం ఏమని పిలుస్తాము? లైక్లీహుడ్ అని పిలుస్తాము. సో వాట్ ఈస్ ద ప్రయర్ ప్రాబబిలిటీ? ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ హైపోథసిస్ బిఫోర్ అబ్జర్వింగ్ ద ఎవిడెన్స్. అంటే ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేసేటప్పుడు మనం ఎవిడెన్స్ అనేది చెక్ చేయకుండా ఇంత యాక్యురసీ రావచ్చు, నా మోడల్ అనేది ఇంత యాక్యురసీ రావచ్చు, లేదా నా ప్రిడిక్షన్ అనేది ఇంత యాక్యురేట్ గా జరగచ్చు అని వితౌట్ అబ్జర్వింగ్ ద డేటా, మీ డేటాని అబ్జర్వ్ చేయకుండా, లేదా మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఎవిడెన్స్ డేటాని అబ్జర్వ్ చేయకుండా మీరు ఒక కన్క్లూజన్ అనేది చెబితే దాన్ని మనం ప్రయర్ ప్రాబబిలిటీ అని పిలుస్తాం. సో మార్జినల్ ప్రాబబిలిటీ ఆర్ ఎవిడెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద డేటా దట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ యువర్ డేటా సెట్, దట్ ఈస్ అవైలబుల్ విత్ యువర్ హ్యాండ్. మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి డేటాని మనం ఏమని పిలుస్తాం? మార్జినల్ ప్రాబబిలిటీ అని పిలుస్తాం. సో హౌ బేసియన్ క్లాసిఫికేషన్ విల్ బి వర్క్స్? బేసియన్ క్లాసిఫికేషన్ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే, ఈ బేసియన్ క్లాసిఫికేషన్ అనేది మీకు డీటెయిల్ గా చెప్పడానికి నేను ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను. ఆ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే వెదర్ కండిషన్స్ అనేటటువంటి ఒక డేటా సెట్ అన్నమాట. వెదర్ కండిషన్స్ అనేటటువంటి ఒక డేటా సెట్. సో ఈ వెదర్ కండిషన్స్ ఆధారంగా మనం గేమ్ అనేది ప్లే చేయొచ్చా లేదా అనేది డిసైడ్ చేయాలి. సో మనం ఏ ప్రిడిక్షన్ ఏం చేయాలి? గేమ్ అనేది ప్లే చేయొచ్చా లేదా అనేది ప్రిడిక్షన్ చేయాలి బేస్డ్ ఆన్ ద డిఫరెంట్ వెదర్ కండిషన్స్ లైక్ రెయినీ, సన్నీ, ఓవర్కాస్ట్. సో ఈ 3 వెదర్ కండిషన్స్ ఆధారంగా మనం ఒక గేమ్ అనేది ప్లే చేయొచ్చా లేదా, అంటే వాట్ ఆర్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ ద వాల్యూస్, ఈ వాల్యూస్ యొక్క కాంబినేషన్స్ ఏంటి, ఏ వాల్యూ అనేది ట్రూ అయినప్పుడు, ఏ వాల్యూ అనేది ఫాల్స్ అయినప్పుడు మనం గేమ్ అనేది ప్లే చేయొచ్చా లేదా అనేది డిసైడ్ చేయడానికి మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెబుతున్నాను. సో ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ మీకు ఇచ్చినటువంటి డేటా సెట్, ఈ వెదర్ డేటా సెట్ ని కన్వర్ట్ ద గివెన్ డేటా సెట్ ఇంటూ ద ఫ్రీక్వెన్సీ టేబుల్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలి. తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే లైక్లీహుడ్ టేబుల్ ని కనుక్కోవాలి. జనరేట్ ద లైక్లీహుడ్ టేబుల్ by finding the probabilities of the given feature. Now use the Bayes theorem to calculate the posterior probability. సో ఫస్ట్ ఏం చేసాం, మనం ఇప్పుడు ఒక డేటా సెట్ అనేది ఈ విధంగా ఇచ్చాడు. త్వరలో నా డేటా సెట్ లో 14 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, అంటే 0 నుంచి 13 వరకు 14 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. అండ్ దట్ మై డేటా సెట్ కంటైన్స్ 2 ఫీచర్స్, అవుట్లుక్ అండ్ ప్లే. అంటే 2 కాలమ్స్ ఉన్నాయి, అవుట్లుక్ అండ్ ప్లే. On the basis of the outlook values, I want to predict whether the play is possible or not. So outlook values ఆధారంగా ప్లే అనేది పాసిబుల్ అవుతుందా లేదా అనేది ప్రిడిక్షన్ అనేది చేయాలన్నమాట. జస్ట్ we want to classify whether the play is possible or not. So here we want to classify whether the play is possible or not based on the outlook values. Next, I am constructing the frequency table for the weather conditions. Totally. సో దిస్ ఈస్ ద వెదర్ కండిషన్స్ ఏమేమున్నాయి నాకు? ఓవర్కాస్ట్, రెయినీ, సన్నీ లాంటి 3 కండిషన్స్ ఉన్నాయి ఇచ్చినటువంటి డేటా సెట్ లో. రెయినీ, సన్నీ, ఓవర్కాస్ట్, ఈ 3 వాల్యూస్ మాత్రమే నాకు రిపీట్ అవుతున్నాయి. సో వెదర్ అనే హెడ్డింగ్ తీసుకున్నాను. తర్వాత నాకు ఇక్కడ ప్లే అనేటటువంటి కాలంలో ఎస్, నో వాల్యూస్ మాత్రమే ఉన్నాయి. సో కాబట్టి ఎస్ వాల్యూ, నో వాల్యూ హెడ్డింగ్ తీసుకున్నాను. సో వెదర్ కింద నాకు 3 వాల్యూస్ ఉన్నాయి, ఓవర్కాస్ట్, రెయినీ, సన్నీ. సో ఓవర్కాస్ట్ అనేది ఎన్ని టైమ్స్ ఎస్ కింద రిపీట్ అవుతుందంటే 5 టైమ్స్. చూడండి, ఓవర్కాస్ట్ అనేది ఎస్ ఎన్ని ఉంటాయి? 5 ఉంటాయి. చూడండి, ఇది ఒకటి ఎస్, అలాగే ఇది ఒకటి ఎస్ 2, నెక్స్ట్ ఇంకో ఎస్ 3, నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేటటువంటి ఎస్ 4, ఇక్కడ వచ్చేటటువంటి ఎస్ 4. సో టోటల్ గా ఓవర్కాస్ట్ ఎస్ వాల్యూస్ ఎన్ని ఉన్నాయి? నాకు 5 ఉన్నాయి. అలాగే ఓవర్కాస్ట్ సంబంధించినటువంటి నో వాల్యూస్ 0 ఉన్నాయి. రెయినీకి సంబంధించినటువంటి ఎస్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి,
రెయినీకి సంబంధించినటువంటి నో వాల్యూస్ 2 ఉన్నాయి. అలాగే సన్నీకి సంబంధించినటువంటి ఎస్ వాల్యూస్ 3 ఉన్నాయి. సన్నీకి సంబంధించినటువంటి నో వాల్యూస్ 2 ఉన్నాయి. సో టోటల్ గా ఎస్ వాల్యూస్ మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి? 10 ఉన్నాయి. సో టోటల్ గా నో వాల్యూస్ మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి? 5 ఉన్నాయి అన్నమాట. సో ఈ విధంగా ఫ్రీక్వెన్సీ టేబుల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కౌంటింగ్ ద ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వాల్యూ అండర్ ఏ ఫ్యూచర్. ఒక ఫ్యూచర్ కింద ప్రతి వాల్యూ అనేది ఎన్ని టైమ్స్ మీకు రిపీట్ అయిందో అది మొత్తం టేబులర్ ఫామ్ లో రాస్తే మీకు ఫ్రీక్వెన్సీ టేబుల్ అనేది వస్తుంది ఇచ్చినటువంటి డేటా సెట్. సో ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ టేబుల్ ఆధారంగా నెక్స్ట్ నేను ఏం కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తానంటే లైక్లీహుడ్ టేబుల్ అనేది కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తాను. ఫస్ట్ ఇచ్చినటువంటి డేటా సెట్ ని నేను ఫ్రీక్వెన్సీ టేబుల్ కింద కన్వర్ట్ చేశాను. తర్వాత దానికి లైక్లీహుడ్ టేబుల్ అనేది కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తాను. దిస్ ఇస్ ద లైక్లీహుడ్ టేబుల్. సో ప్లీజ్ వెయిట్. Please wait, I will share the likelihood table. So is screen is visible? So this is the likelihood table. So how I have calculated? So totally this is the frequency table. So totally S values నాకు ఎన్ని ఉన్నాయి? 5 ఉన్నాయి. సో టోటల్ నా డేటాబేస్ లో ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి? నా డేటా సెట్ లో 40 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. సో కాబట్టి ఓవర్ క్యాస్ట్ అనేది ఎస్ అయినప్పుడు నాకు ప్రాబబిలిటీ ఎంత? 5/40. అలాగే రెయినీ అనేది నాకు ఎస్ అయినప్పుడు రెయినీ అనేది రెయినీ యొక్క ప్రాబబిలిటీ ఎంత? నాకు 4/14. అలాగే సన్నీ యొక్క ప్రాబబిలిటీ ఎంత? నాకు 5/14. సో దీస్ ఆర్ ద ఇండివిజువల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ when overcast, rainy and sunny. అలాగే నో యొక్క ప్రాబబిలిటీ ఎంత? 4/14. అలాగే ఎస్ యొక్క ప్రాబబిలిటీ ఎంత? నాకు 10/14 అన్నమాట. సో 10/14. సో దిస్ ఈస్ ద టేబుల్ ఫర్ లైక్లీహుడ్ టేబుల్. సో లైక్లీహుడ్ టేబుల్ అనేది ఈ విధంగా క్యాలిక్యులేషన్స్ అనేవి చేస్తా ఉంటాయి. సో నో వాల్యూస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఎస్ వాల్యూస్ ఎన్ని ఉన్నాయి చూసి టోటల్ వాల్యూస్ అనేవి వేస్తాం అనమాట. ఈ విధంగా లైక్లీహుడ్ టేబుల్ అనేది కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తాం. సో లైక్లీహుడ్ టేబుల్లో వాల్యూస్ అనేవి మీకు వచ్చాక సో ఇక్కడ నావీ బేస్ థియరం అని. సో నేనేం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? సో గేమ్ అనేది ప్లే చేయగలుగుతాడా లేదని చెక్ చేయాలన్నమాట. సో ఫస్ట్ నేను తీసుకున్న ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎస్ గివెన్ సన్నీ, అంటే గేమ్ అనేది ప్లే చేయొచ్చా లేదా, అంటే నాకు సన్నీగా ఉన్నప్పుడు గేమ్ అనేది ప్లే చేయొచ్చా లేదా అని తీసుకుంటాను. సో దిస్ ఈస్ బేస్ ఈక్వేషన్. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ గివెన్ బి అనేది ఎలా రాస్తామో ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎస్ గివెన్ సన్నీ ఈక్వల్ టు ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ సన్నీ గివెన్ ఎస్ into probability of S by probability of sun. సో ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ సన్నీ గివెన్ ఎస్ అంటే ఎలా వస్తుందంటే, సో ఎస్ వాల్యూస్ ఎన్ని ఉన్నాయి నాకు? సన్నీకి ఎదురుగా ఎస్ వాల్యూస్ 3 ఉన్నాయి. సన్నీకి ఎదురుగా ఎస్ వాల్యూస్ 3 ఉన్నాయి. టోటల్ వాల్యూస్ ఎన్ని నాకు? 10 వాల్యూస్. కాబట్టి 3/10 వేస్తే నాకు 0.3 వస్తుంది. అలాగే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ సన్నీ ఇందాక క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు నాకు ఎంత వచ్చింది? 0.35. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎస్ ఎంత వచ్చింది నాకు? 0.71. సో ఇక్కడ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ సన్ ఎంత వచ్చింది నాకు? 0.35.
అలాగే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎస్ ఎంత వచ్చింది నాకు వాల్యూ 0.75 వస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ నుంచి వాల్యూస్ అనేది తీసుకున్నాం. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ సన్ని, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ నో అనేటటువంటి వాల్యూస్. సో తర్వాత నేను ఆ వాల్యూస్ మొత్తం సబ్స్టిట్యూట్ చేసి క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే నాకు ఎంత వచ్చింది 0.60 వచ్చింది అనమాట. సో అలాగే నేను ఏం చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ నో గివెన్ సన్నీ, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ నో గివెన్ సన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను. సో నో వాల్యూస్ ఎన్ని ఉన్నాయి సన్నీకి ఎదురుగా నో వాల్యూస్ ఎన్ని ఉన్నాయి 2 ఉన్నాయి. టోటల్ వాల్యూస్ ఎన్ని 5. సో టోటల్ వాల్యూస్ 4 ఉన్నాయి. 2 + 2 4. టోటల్ కౌంట్ 4 ఉన్నాయన్నమాట. సో 2/4 0.5 వస్తుంది. సో ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ నో 0.29 ప్రీవియస్ టేబుల్ నుంచి. సో ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ సన్నీ ఈక్వల్ టు 0.35 వస్తుంది అనమాట. సో ఈ 3 వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే నాకు ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ సన్నీ, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ నో గివెన్ సన్నీ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది నాకు 0.41 వచ్చింది. అంటే 0.60 ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ 0.41. అంటే యూ కెన్ ప్లే ద game when there is a sunny. So hence on sunny day player can play the game. So sunny day రోజు మనం గేమ్ అనేది ప్లే చేయొచ్చు అన్నమాట. సో ఈ విధంగా మీరు క్లాసిఫికేషన్ అనేది చేయాలంటే ఎస్ఆ నోనా అనేటటువంటి డిసిషన్ తీసుకొని క్లాసిఫికేషన్ అనేది చేయాలంటే మనము ఈ నావిగేషన్ క్లాసిఫికేషన్ అనేది ఉపయోగిస్తాం అన్నమాట. సో మెయిన్ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి నావిగేషన్ క్లాసిఫికేషన్? ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది, ఈజీగా ప్రిడిక్షన్ అనేవి చేయొచ్చు మన డేటా సెట్ లోంచి. ఎక్కడ ఉపయోగిస్తామంటే బైనరీ క్లాసిఫికేషన్ ఉపయోగించవచ్చు, యాజ్ వెల్ యాజ్ మల్టీ క్లాసిఫికేషన్ ఉపయోగించవచ్చు. బైనరీ క్లాసిఫికేషన్ అంటే ఎస్ఆర్ నో, మల్టీ క్లాసిఫికేషన్ అంటే ఏంటి, ఒకటికంటే ఎక్కువ క్లాసుల్ని మీరు క్లాసిఫై చేయాల్సినప్పుడు ఉపయోగిస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు మెయిల్ లో చూసారనుకోండి, మెయిల్ లో మీకు వచ్చినటువంటి మెయిల్స్ మొత్తము ప్రైమరీ, సోషల్, తర్వాత అలాగే సబ్స్క్రిప్షన్, ఆన్లైన్ ఫార్మ్స్ అండ్ పైన మీకు ట్యాబ్ లెక్క వస్తాయి జీమెయిల్. దట్ ఈస్ మల్టీ క్లాసిఫికేషన్ అనమాట. వేర్ వీఆర్ సెగ్రిగేటింగ్ ఆర్ వేర్ వీఆర్ క్లాసిఫైయింగ్ ఆల్ ద ఇన్కమింగ్ మెయిల్స్ ఇంటూ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ అనమాట. So it performs well in multi-class prediction as compared to the other algorithms. It is the most popular choice for text classification. అయితే మెయిన్ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే నావిగేషన్ assumes that all features are independent or unrelated. So it cannot learn the relationship between the features. సో మెయిన్ అజంప్షన్ ఏంటి నావిగేషన్ లో, మన డేటా సెట్ లో ఉండేటటువంటి అన్ని కాలమ్స్, అన్ని ఫీచర్స్ ఇండిపెండెంట్ అని తీసుకుంటున్నాం. చాలా ఇండిపెండెంట్ గా తీసుకున్నప్పుడు ద నావిగేషన్ కెనాట్ బి యూజ్డ్ టు ఐడెంటిఫై ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద ఫీచర్స్, జస్ట్ లైక్ లీనియర్ రిగ్రెషన్ అల్గారిథమ్స్. రిగ్రెషన్ అల్గారిథమ్స్ ఉపయోగించి మనం ఎలాగైతే డిఫరెంట్ ఫీచర్స్ మధ్య రిలేషన్షిప్ అనేది ఐడెంటిఫై చేసామో ఆ విధంగా రిలేషన్షిప్ అనేది ఐడెంటిఫై చేయడానికి కుదరదు వెన్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ద నావిగేషన్ క్లాసిఫికేషన్. సో ఎక్కడెక్కడ ఉపయోగిస్తామంటే మీ క్రెడిట్ కార్డు స్కోరింగ్ లో, అలాగే మెడికల్ డేటా క్లాసిఫికేషన్ లో కానీ, రియల్ టైమ్ ప్రెడిక్షన్స్ లో కానీ, అలాగే స్పామ్ ఫిల్టరింగ్ అండ్ సిమాటిక్ అనాలిసిస్ లో ఈ నావిగేషన్ క్లాసిఫికేషన్ అనేది ఉపయోగిస్తాం అన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ హౌ వీఆర్ యూజింగ్ ద నావిగేషన్ క్లాసిఫికేషన్ ఏ న్యూమరికల్ ఎగ్జాంపుల్. సో లెట్ us see how it can be implemented using Python. సో పైథాన్ ఉపయోగించి ఏ విధంగా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు అనేది చూద్దాం. So initially I have taken the 3 features. Here I have taken the 2 features in my data set, weather and temperature. In numerical example, I have taken the only 2 features, weather and play. Here I have taken the 3 features for the program. Weather column ఒకటి, temperature column ఒకటి, play column ఒకటి. సో ఫస్ట్ నేను ఏం చేశానంటే ఈ క్యారెక్టర్ డేటా ఏదైతే ఉందో, ఎస్ అన్ని, హాట్, నో, ఎస్, ఈ క్యారెక్టర్ డేటా ఏదైతే ఉంటుందో వీటి మొత్తాన్ని నేను ఇలా నెంబర్స్ కింద కన్వర్ట్ చేశాను. అలా నెంబర్స్ కింద కన్వర్ట్ చేయడానికి మనం ఏమైనా పిలుస్తామంటే లేబుల్డ్ ఎన్కోడింగ్ అని పిలుస్తాం. లేబుల్డ్ ఎన్కోడింగ్ అని పిలుస్తాం. సో లేబుల్డ్ ఎన్కోడింగ్ కెన్ బి డన్ యూజింగ్ ద లేబుల్డ్ ఎన్కోడర్ విచ్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ ద ప్రీ ప్రాసెసర్ అండర్ ద ఎస్కేలైన్. ఎస్కేలైన్ లో ప్రీ ప్రాసెసర్ మాడ్యూల్ లో మీకు లేబుల్డ్ ఎన్కోడర్ ఉంటుంది. ఈ లేబుల్డ్ ఎన్కోడర్ ఉపయోగించి స్ట్రింగ్ డేటాని నెంబర్స్ కింద మనం కన్వర్ట్ చేస్తాము. సో ఇలా ఈ 3 కాలమ్స్ ని నేను నెంబర్స్ కింద కన్వర్ట్ చేశాను అన్నమాట. ఈ 3 కాలమ్స్. సో కన్వర్ట్ చేశాక నెక్స్ట్ ఏం చేశానంటే వెదర్ ని, టెంపరేచర్ ని
ఒక గ్రూప్ కింద తీసుకున్నాను. అలాగే ప్లేని ఒక గ్రూప్ కింద తీసుకున్నాను. అంటే వెదర్ టెంపరేచర్స్ వచ్చేసరికి నాకు ఇన్పుట్ వాల్యూస్. నేను ప్రిడిక్షన్ ఏం చేయాలి, ప్లే అనేది చేయొచ్చా లేదా అని ప్రిడిక్షన్ అనేది చేయాలన్నమాట. సో ఈ రెండింటిని ఏం చేయాలి, ఒక గ్రూపింగ్ అనేది చేయాలి. వెదర్‌ని, టెంపరేచర్‌ని ఒక గ్రూప్ అనేది చేయాలన్నమాట. సో అందుకని నేను ఏం చేశానంటే ఫ్యూచర్స్ ఈక్వల్ టు జిప్ ఆఫ్ వెదర్ ఎన్కోడర్, టెంపరేచర్ ఎన్కోడర్. వెదర్ ఎన్కోడర్, టెంపరేచర్ ఎన్కోడర్ అంటే ఈ వాల్యూస్ ఈ 0, 1, 2, 3 అనేది అదే మీరు ఇక్కడ వాల్యూస్ అనేవి చేంజ్ చేశారనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఇంకో కాంబినేషన్ ఇచ్చాననుకోండి. 1, 2 ఇచ్చాననుకోండి ఇక్కడ. 1, 2 ఇచ్చి మీరు ప్రోగ్రామ్ రన్ చేశారనుకోండి. సో మీకు ఇక్కడ వాల్యూస్ అనేవి ఇక్కడ మళ్ళీ ఇది ఫస్ట్ కానించి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి వాల్యూస్. సో చూడండి ప్రెడిక్టర్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది నాకు ఇప్పుడు కూడా 1 వచ్చింది. ఫర్ సపోజ్ అలా కాకుండా నేను కాంబినేషన్ అనేది 0, 0 ఇచ్చాను. ఇక్కడ కాంబినేషన్ అనేది నేను 0, 0 ఇచ్చాను. అంటే ఓవర్ కాస్ట్ 0 మైల్డ్ ఈక్వల్ టు 0 ఇచ్చాను అనుకోండి. సో అప్పుడు చూడండి. సో అప్పుడు నాకేమొచ్చింది, అప్పుడు కూడా నాకు ప్రెడిక్షన్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు